खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु दर ते हाजिर गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी दे पवित्र चरण छोह प्राप्त इतिहासिक अस्थान गुरुद्वारा बंगला साहब जी की यात्रा करदे हां। जुगो जुग अटल छतर चवर तखत दे मालक धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दे हजूर मनुखा जीवन दीयां घड़ियां नूं सफला कर रहे हो। सतगुरु सारियां दी यात्रा सफल करन। हुण समा है गुरु दरबार दे निजम अनुसार गुरु इतिहास दी चल रही लड़ीवार कथा दा अपनियां मन बिरतियां इकागर करो। रसना पवित्र कर दे एक बार सारे उच्चारण करो जी सतनाम वाहिगुरु जी। ये इतिहास पहले पातशाह जाहर पीर जगत गुरु कल तारण आए श्री गुरु नानक देव महाराज जी का है। प्रसंग है मक्के दा। सतगुरु जी तरत लुकाई नूं सोधन वास्ते जगत जलंदे दा उधार करन वास्ते सुल्तानपुर तो चले सन। वख वख दिशा तो दिशावां तो हुंदे होए सतगुरु पश्चिम दे विच मक्के पहुंचे ने जिथे मुसलमानां दा सब तो वड्डा पवित्र अस्थान काबा है। इत्थे काबे दी जिहड़ी दीवार है उहदे बाहर बैठ के सतगुरु जी ने बसंत हंडोल दा शब्द गायन किया है। लोकां ने आके सजदे भी कीते ने। सतगुरु जी नूं रसद भी भेटा कीती है। सतगुरु जी ने स्वरूप अपना हाजियां वाला बनाया है। मुसलमानी लिबास पाया है, नील बस्तर धारे बनवारी। फिर बाबा मक्के गया नील बस्तर धारे बनवारी आसा हथ किताब कछ कूजा बांग मुसला धारी। इथों फिर भाई मरदाना जदों काबे दे विच अंदर जान लग्या ते मजौरा ने आख्या कि नहीं वापस मोड़ दिता। मुड़ सतगुरु जी ने घलिया अदृष्ट अगोचर होया उथों दे जेड़े लोग सी। मरदाना जदों अंदरों दर्शन करके मुड़िया ते कहन लगा बाबा ये की मुसलमान कहते ने कि बुत परस्ती नहीं करनी पत्थरां दी पूजा नहीं करनी पर मैं अंदर जाके वेख्या भी उत्थे ते काले रंग का एक पत्थर है ना उत्थे कोई मूर्ति है ना उत्थे कोई ग्रंथ है। एक ही है
फिर बाबा ये लोग हिंदुआं नूं काफर क्यों कहते हैं, फिर हिंदुआं नूं ये अपने तो नीवा क्यों समझते हैं, छोटा क्यों मानते हैं। सतगुरु जी ने यदी सारी जो प्रचलित विथया है वो सुनाई कि सनातन मत दे अवतार शिव जी दे जेड़े शिवलिंग ने, शिव पुराण दे विच 12 ज्योति शिवलिंगां दा जिक्र आउंदा है। एक मन्निया जांदा है भी ये उत्थे जंगल विच सी, किसी मुसलमान राजे नूं पता लग्या, उन्हें इस पत्थर नूं चुका के जंगल दे विच सुट्टण दी हदायत कर दिती कि इस नूं जंगल विच सुट दिता जाए। जदों उस राजे नूं पता लगा कि इत्थे कोई पत्थर है, उन्हें कहा इस नूं जंगल विच सुट दिओ। उदों फिर उत्थे एक ऐसी करामात वरतदी है कि इस पत्थर नूं हिलाउण तो अग पैदा हुंदी है। अग ने फिर लोकां दे नगर, शहर, बाजार, गलियां, फड़ियां, इथों तक राजे का महल भी साड़ के सुआह कर दिता। फिर इन्हों ने 2 हाथ जोड़ के खिमा जाचना की, माफ़ी मंगी। फिर कहते इन्हों आकाशवाणी हुई कि इत्थे मेरा मंदिर बनाओ। तो राजे ने खुद ये मंदिर जिहड़ा सी, ये पूजा स्थल जिहड़ा सी, उसकी बनतर बनवाई। सुंदर स्थान सुखदाइए, बिना बांधे नैन जाए, अंध हवै लखाए नाहे, तबे ही स्थापना को कीन यह गाइए। है बलवान महेश बड़ो, बनवाए भलो ए थान महाना, अंतर मज्जन ताहे करावत। आवत बाहर नीर फराना, लैकर मैं हज आन करें, ए जानत हवै सब दे दोख मटाना। यो सुन के सब ही बतियां, पुन बैन भने गुर सो मरदाना। सतगुरु ने सारी विथया सुनाई है। रात पै गई। रात पै गई तो सतगुरु जी जदों सुते ने तो सतगुरु जी के चरण उस दिशा वाल हो गए जिस दिशा दे विच काबा सी। उत्थे जिहड़ा मजौर झाड़ू मारदा सी मुलाना, उहदा नाम इतिहास ने जीवन लिखिया है। उन्हें गुस्सा किया, झाड़ू ते सुट दिता, उन्हें क्रोधित हो गया। तो गुरु नानक साहब नूं आके उन्हें पैर की ठोकर मारी है, जीवन मारी लत दी केड़ा सुता कुफर कुफारी। कि कौन है बई तू, हिंदू है, मुसलमान है, ये टंगा वल खुदाए दे होए क्यों कर होए पिया बजगारी। की होया तैनू, तू इस तरह खुदा वाले पासे पैर करके क्यों सुता पिया। कि तू हिंदू है, मुसलमान है। इथों तक आपने कल कथा सुनी सी
कि सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज कहन लगे, चले पंथ भयो श्रम थाक पै बहबल, को सुध न रही न पैर कित कीजिए, भयो अनजान दोष, जाते कीजे थोरो रोस, ऐसो अब कीजे मम चरण गहीजिए, उठने को जोर नाहे, जाते कहो तुझ पाहे, ऐंचो निज हाथ संग औरे दिश, कीजिए आए परदेसी, न जाने हम बात ऐसी, जैसी भावे तैसी कर, चित मैं ना खीजिए। सतगुरु कहते खिजदा क्यों है, असी तुर के आए हैं, सफ़र करके आए हैं, थक गए हैं, पैरां ने चलन तो जवाब दे देता है, सुते सी सुध नहीं रही, जान बुझ के असी तेरे इस काबे वाल पैर नहीं कीते, ते तू इदा कर कि मेरे च तो उठण दी हिम्मत नहीं है, ते जे तैनू लगदा है कि मेरे पैर इस दिशा दे विच गलत ने, तो तू इदा कर मेरे पैर चुक के दूजे पासे कर दे। हाँ जी। जित देश नहीं खुदाए, जित देश नहीं खुदाए कर, तै जान्यो मन माहे। सतगुरु कहन लगे कि काजी मुल्ला, जे तैनू लगदा है भी इस दिशा दे विच खुदा नहीं है, तो साढ़े पैर उधर कर दे। देखो सिख धर्म का जिहड़ा मूल मंत्र है वो इहो ही है कि रब एक है, एक थां ते नहीं है, वो सारिया थावां ते है। हुण इन्हां तिन्नां गल्लां चों जिहड़ी गल तो तुसीं मुनकर होवोगे, तुसीं सिੱਖੀ तो बाहर हो। ये तीन गल्लां जिहड़ियां ने, रब बहुते मनने, इहदा अर्थ है असीं सिੱਖੀ तो बाहर आ। रब नूं एक थां ते मनना, ये गल भी साबित करदी भी असीं सिੱਖੀ तो बाहर आ। फिर ये ना मनना कि रब सारियां थावां ते है, ये भी गलत है। सिੱਖੀ दीयां तीन गल्लां जिहड़ियां ने, ये मूल सूत्र ने। रब नूं एक मनना, पर एक थां ते नहीं मनना। कदे भुल के भी नहीं कहना भी रब हरमंदर साहब दे विच रहिंदा है। धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी कहती है कि अल्लाह एक मसीत बस्त है, अवर मुल्क किसकेरा। जे तुसी कहो कि अल्लाह एक मसीत विच रहिंदा है, तो कहंदे फिर बाकी दुनिया नूं कौन चलाउंदा है? फिर बाकी दुनिया किवें चलदी है? एडा वड्डा संसार किवें चलदा है बई जे रब कल्ला हरमंदर साहब च आके बह जाएगा। तो इस करके जिहड़ा साडा पाठ है वो ये है कि सदा अंग संगे अपंगं विभूते। वो तो अंग संग है, वो तो गुर मेरे संग सदा है नाले। रब तो मेरे नाल है भाई। हाँ, उहदी शर्त यह है कि सिमर सिमर तिस सदा संभाले। एक छोटे जे बच्चे तो सिख ला, लख मां कोल होवे बच्चे दे। एक कहावत बनी है कि जे बच्चा रोवे ना तो मां भी दुध नहीं देती। हुण ये गल किन्नी वाजिब है, आप सारे इस गल के गवाह है। जदों बच्चे ने चूं चूं करनी, उदों मां ने उहदी सार लैनी है भी इन्हें सौना होएगा, इन्हें को मल मूत्र विष्टा करनी होएगी, इन्हें भुख लगी होएगी, इन्हें दुध पीना होएगा। जे बच्चा अडोल अपने खेड खेडदा रहे, अडोल सुता रहे, तो मां नहीं उन्होंने छेड़ती। मां कोल होके भी उन्होंने कुछ नहीं कहती। बिल्कुल इस तरह रब है भाई, जे तुहाडा काम चलदा है तो चलाई चलो। रब नूं विच उहदे च दखलअंदाजी करन दी की लोड़ है? पर जिथे तुसीं महसूस करोगे
ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮਾਂ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮਾਂ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਕਵੇਗਾ ਮਾਂ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮਾਂ ਕਵੇਗੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੇ ਬੱਚਾ ਅੱਗੋਂ ਬੋਲੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਬੋਲੇ ਤੇ ਮਾਂ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਸੌਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਕੀ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਟੇਬਰ ਕੱਢਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਹਟਦੀ ਨਹੀਂ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕਿ ਤੁਮ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੇਰੇ, ਤੇ ਭਾਈ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬਣਾਓ ਤੇ ਸਹੀ ਉਸ ਨੂੰ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਐ ਮੁੱਲਾ ਜਿਤ ਦਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਖੁਦਾਏ ਘਰ, ਦਸ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਕਿੱਧਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੈਂ ਜਾਣਿਓ ਮਨ ਮਾਹੇ, ਦੱਸ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਮਝੇ, ਕਿੱਧਰ ਸਮਝੇ, ਕਿੱਥੇ ਮੰਨਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਕਰਹੁ ਮੁਲਾਣੇ ਤਿਤ ਦਿਸ਼ਾ, ਵਰਜਤ ਤੁਝ ਕੋ ਨਾਹੀ। ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਰਜਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਕਰ, ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਫੜ ਤੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦੇ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਤੇਰਾ ਖੁਦਾ ਜਾਂ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਤੇਰੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਮੁੱਲਾ ਰਸ ਕੀਨੀ ਕਹਿ ਲੀਨੋ ਹੈ ਚਰਨ ਗੁਰ, ਬਲ ਸੋ ਕਸੀਟ ਔਰ ਦਿਸ਼ਾ ਪਰਮਾਏ ਹੈ। ਮੁੱਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁੱਸੇ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਧਰਮੀ ਲੋਕ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਦੇ ਕਮਲ ਵੇਖੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਵੇਖੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਵੀ ਵੇਖੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਘਸੁੰਨ ਗਾਹ ਨੂੰ ਮਾਰਨਗੇ, ਡਿੱਗ ਪਿਛਾਂਹ ਨੂੰ ਪੈਣਗੇ, ਅਗਲੇ ਦਾ ਸਿਰ ਪਾਟੇ ਨਾ ਪਾਟੇ ਆਪਣਾ ਪੜਵਾ ਲੈਣਗੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਧਰਮੀ ਲੋਕ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਆ ਅਸੀਂ, ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਤਸਬੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗਲਤੀ ਤੋਂ ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਟੈਂਪਰ ਲੂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੋਧਿਤ ਹੋ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਬ੍ਰੇਨ ਹੈਮਰੇਜ ਹੋਣ ਤੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਕੀ ਪਾਠ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਸਰਮਦ ਫਕੀਰ ਦਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਵੱਧ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਕਤਲ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਸੰਤ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਅਰਥ ਪੁੱਛੇ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਸਬਰ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ, ਸਬਰ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਕੀ ਨੇ। ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਜੇ ਦਾ ਵਕੀਲ ਕਹੋ, ਅਹਿਲਕਾਰ ਕਹੋ, ਮੰਤਰੀ ਕਹੋ। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਬੜੇ ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਲ ਕਾਜੀ ਮੁਲਾਣੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਇਲਮਵਾਨ ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਸਬਰ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ ਆਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਵਕੀਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਅਰਥ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਤਾਬੀ ਅਰਥ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉਸ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਖੀਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਮਾਇਨੇ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਕਾਰਾਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕੋਲੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਿਆ।
और जिस हालत विच मिलिया वो बड़ी पीड़ादायक है कि वो जिहड़ा सरमद फकीर है उहदे हथ पैर जिहड़े ने वो हथ कड़ियां दे नाल संगलां दे नाल बधे हुए ने। केवल इन्ना ही नहीं, उहदे गले दे विच लोहे दे भारे भारे कड़े पाए हुए ने ताकि वह कदे भी गर्दन सीधी करके बैठ ना सके। जदों बैठन का यतन करे तो उसकी गर्दन झुकी रहनी चाहिए है, कड़ियां का भार ही इन्ना सी। हुण इस मंत्री या वकील ने जाके कहा कि पीर जी, साईं जी, सबर दे मायने चाहिए ने। वो कहन लगा मिल जाणगे, पर पहला मैनू इशनान करा। कहते 100 मशक उन्हें पानी दी मंगवाई, आख्या मेरे उत्ते डोल। 100 मशक दे नाल उन्हें इशनान किया। हुण जदों इशनान हो गया कहन लगा अर्थ सुनने ने तो चौकड़ी मार के बह जा, अखां कर बंद। हुण जदों उसने अखां बंद कीतियां ते की वेखिया कि इस फकीर दे अगे बड़े बड़े लाम लश्कर खलोते ने। किन्नियां ही दैवी शक्तियां सामने खलोतियां हथ जोड़ के पूछ रही ने भी साईं जी हुक्म आ गया, आदेश करो। असी नहीं तुहानू वेख सकते संगलों दे विच बद्धा, बेड़ियां दे विच बद्धा, गल विच संगल पा के बिठाया होया। असी तुहानू दुख सहारदियां, असी तुहानू तसीहे जरदियां नहीं वेख सकते। तुसी हुक्म करो तो असी तो इस राजे का राज ही फना कर दईए। पर जिहड़ा सरमद है वो कहता भी नहीं, शांत। हुण उस मंत्री ने अखां बंद करके दृश्य वेखिया। सरमद ने आवाज दी, अखां खोलियां, कहन लगा इहदा नाम सबर है। साडे विच बहुते अर्थ जिहड़े ने वो सानू खुद ही नहीं आउंदे। हुण कईयां दा नाम खजान सिंह है ते रुपया उन्हां दे पल्ले नहीं हुंदा, कईयां दा नाम शेर सिंह हुंदा है ते गली च खलोते हुंदे ने। पुछना पैंदा भी इत्थे क्यों खलोते हो, कहंदा अगे कुत्ता बैठा है। भी इहो जिहे शेर सिंह कोलों की थोड़े है, होवे शेर सिंह ते गली च खलोता होवे कुत्ते तो डरदा। वैसे तो शेर दे अर्थ भी शेर ने, सिंह दे अर्थ भी शेर ने। सानू बड़े सारे अर्थ सानू नहीं आउंदे। हुण आपां कह दईए नहीं जी ये तो बड़ा बंदा जी सबर संतोखी बंदा है जी। सबर संतोखी का भाव की है कि एक रुखी मिसी खा के ठंडा पानी पी के गुजारा कर सकता है। तो जे 15 कुक वाड़े होण रसोई च फिर चंगा वो सबर संतोखी है। पहला सवेर की लिस्ट बनती होवे भी जनाब नाश्ता काहदे नाल करनगे, फिर होवे भी लंच की बनूगा, फिर भी डिनर दे विच की आएगा, तो काहदा सबर संतोखी है जी। जी यदि बड़ी जिंदगी सादी है जी। सादी जिंदगी का अर्थ कि करोड़ की गड्डी लई फिरदा, जिंदगी सादी कित्थे है। सादी हुंदी ते धौड़ी की जुत्ती हुंदी। सादी जिंदगी पुछनी तो बाबे हरबंस सिंह की पुछ लो जाके। कोई महंगी कुड़ती मिल जाए तुहानू, कोई महंगी घड़ी मिल जाए। अज भी डॉक्टर जसपाल सिंह जिउंदे ने, अंबैसडर भी रहे ने, पटियाला यूनीवर्सिटी के 6 साल VC भी रहे ने। वो कहते बाबा जी खलोते सी
ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖਲੋਤੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ, ਖਲੋਤਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੈਨ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਨ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਸੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਦਾ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਾਲਜ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਪੈਨ ਕੁੜਤੀ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਨ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾਤਾ ਵੀ ਚੱਲ ਬਈ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਲੈ ਲਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ 50,000 ਦਾ ਪੈਨ, ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਓ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦੂਜੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੁਝ ਧਾਰਨਾ ਜੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਬਰ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅਡੋਲ ਖਲੋਤੇ ਹੋਵੋ, ਬਸ। ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਣ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮੁੱਲਾ ਰਿਸ ਕੀਨੀ ਗਹਿ ਲੀਨੀ ਹੈ ਚਰਨ ਗੁਰ ਬਲ ਸੋ ਕਸੀਟ ਔਰ ਦਿਸ਼ਾ ਪਰਮਾਏ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਰਕ ਕੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਝਾੜੂ ਮਾਰਨਾ, ਝਾੜੂ ਸੜਕ ਤੇ ਮਾਰ ਲਓ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਮਾਰ ਲਓ, ਕੀ ਫਰਕ ਪਿਆ? ਫਰਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸੜਕ ਵਾਲੇ ਝਾੜੂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਝਾੜੂ 'ਚ ਫਰਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਝਾੜੂ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤੇ ਬੰਦੇ ਝਾੜੂ ਰਾਹ 'ਚ ਮਾਰਨਗੇ ਜਿੱਥੋਂ ਸੰਗਤ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਲਕੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਜੀ, ਜੇ ਉਸੇ ਝਾੜੂ ਦੇ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜੀ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਝਾੜੂ ਸਿੱਧਾ ਫੇਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੀਲੇ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਫੜ ਲੈਣਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵੀ ਚੱਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲ, ਆ ਤੈਨੂੰ ਪੜਾਉਣੇ ਅਸੀਂ ਝਾੜੂ ਕਿੱਦਾਂ ਫੇਰੀਦਾ। ਔਰ ਅੱਧੀ ਡਸਟ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਲਕੀ ਤੇ ਨਾ ਪਵੇ, ਝਾੜੂ ਮਾਰਨ ਦਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਮੁਲਾਣੇ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਝਾੜੂ ਤੇ ਗਿਆ ਛੁੱਟ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਗਿਆ ਚੜ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜ ਲਏ ਤੇ ਫੜ ਕੇ ਘਸੀਟ ਤੇ ਟੰਗੋਂ ਪਕੜ ਘਸੀਟਿਆ, ਫੇਰਿਆ ਮੱਕਾ ਕਲਾ ਦਿਖਾਰੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਸੀ? ਫਿਰ ਮੱਕਾ ਘੁੰਮ ਗਿਆ। ਮੁੱਲਾ ਰਿਸ ਕੀਨੀ ਗਹਿ ਲੀਨੀ ਹੈ ਚਰਨ ਗੁਰ ਬਲ ਸੋ ਘਸੀਟ ਔਰ ਦਿਸ਼ਾ ਪਰਮਾਏ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਉਸ ਨੇ ਘੁਮਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਂਜੀ। ਕਾਬਾ ਸੰਗ ਚੱਲਿਓ ਲੀਰ ਨੌਕਾ ਜੇ ਮਹਿਲਿਓ ਤਬ ਭਇਓ ਥਿਰ ਜਾਏ ਜਿਤ ਚਰਨ ਸੁਹਾਏ ਹੈ। ਕਾਬਾ ਐਵੇਂ ਘੁੰਮ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੇੜੀ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਘੁੰਮਦਿਆਂ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਤਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੜਕ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹਿਲਾਉਣੀ ਔਖੀ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹਿਲਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ। ਭਇਓ ਥਿਰ ਜਾਏ ਜਿਤ ਚਰਨ ਸੁਹਾਏ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਕਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਹੋਏ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ। ਹਟਿਓ ਜਬ ਦੇਖਿਓ ਜਿਤ ਪਗ ਤਿਤ ਕਾਬਾ ਗਇਓ ਮੂੜ ਮਤ ਬਿਸਮ ਨ ਕਛੂ ਜਾਣ ਪਾਏ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਾਬਾ ਹਿੱਲਿਆ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਹਿੱਲਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਣੇ, ਪਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਤਾਂ ਇਹ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਬਾ ਹਿੱਲਿਆ, ਕਾਬਾ ਮੱਕਾ ਫਿਰਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੱਕਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਹਟਿਓ ਜਬ ਦੇਖਿਓ ਜਿਤ ਪਗ ਤਿਤ ਕਾਬਾ ਗਇਓ ਮੂੜ ਮਤ ਬਿਸਮ ਨਾ ਕਛੂ ਜਾਣ ਪਾਏ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਮੂਰਖ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ 'ਚ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਖੇਡ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੀ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਹੁਣ ਦੁੱਧ ਉਬਲਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਣੀ ਸੁਆਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੁੱਧ ਗਰਮ ਰੱਖਦੀ ਉਦੋਂ ਨਾਲ ਕੌਲੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਵੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਲਾਗੇ, ਬਾਟੀ 'ਚ, ਕੌਲੀ 'ਚ, ਗਲਾਸ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੱਕੜ ਪਿਛਾ ਖਿੱਚ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਖਿੱਚਦਿਆਂ ਵੀ ਉਹ ਦੁੱਧ ਉਬਲ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਸਿਆਣਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਲਾਗੇ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਦੋ ਛੱਟੇ ਮਾਰੋ, ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਗੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਭਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, 120 ਤੇ ਵੀ ਲੈ ਗਏ, ਸਵਾਲ ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਟਾਇਰ ਫਟਣਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵਿਗੜਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਘਰ 'ਚ ਬੱਚੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਨੇ ਤਾਂ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਘਰ 'ਚ ਨੂੰਹ ਲੜਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੇ, ਪੁੱਤ ਲੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੇ, ਘਰ 'ਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਆ ਜੇ, ਪਤਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਲੱਗਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਅਕਲ ਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਠਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਸਮੂਥ ਚੱਲਦੇ ਦਾ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਬੱਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਠੀਕ ਨੇ, ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਧਰੋਂ ਗਾਂ ਭੱਜ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਲੱਗਣਾ। ਔਰ ਇਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਿਆਂ 20-20 ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੱਝ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਿਆਂ, ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਿਆਂ ਬੱਸ ਹੀ ਪਲਟਾਤੀ। ਕਿਹੜੀ ਅਕਲਮੰਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਾਬਾ ਘੁੰਮ ਗਿਆ, ਨਾ ਕਛੂ ਜਾਣ ਪਾਏ ਹੈ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੈਰ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਰਹਿਮ ਕਰ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਲੜਾਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੇਖ ਲੈਣਾ, ਕਦੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ। ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ 'ਚ ਕੀ ਹਰਜ ਹੈ? ਚਲੋ ਵੀਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਖਤਮ। ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਲਮੋਂ ਨੇ ਖਤਾ ਕੀ ਸदियों ने सजा पाई, ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਅੰਧੇ ਕਾ ਅੰਧਾ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਮਹਾਭਾਰਤ ਬਣ ਗਈ। ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਲਕਸ਼ਮਣ ਦੀ ਭੈਣ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ, ਲਕਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਭੈਣ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨੱਕ ਵੱਢਤਾ। ਤਾਂ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਵੱਢਿਆ ਨੱਕ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਅਨੂਪ ਕੌਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਸ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਏ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਜੀ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕਾਮਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਬਲੀ ਯੋਧਾ ਬਹਾਦਰ ਮੇਰੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਕਿਵੇਂ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬਲੀ ਯੋਧਾ ਤੈਨੂੰ ਮਾਂ ਕਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋਈ। ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੋਈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਕਥਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੰਘਣਾ ਤੇ ਲੰਘ ਜਾਓ ਕਿ ਜੀਵਨ ਨੇ ਟੰਗੋਂ ਪਕੜ ਘਸੀਟਿਆ, ਕਾਬਾ ਫਿਰ ਗਿਆ, ਸਵੇਰੇ ਕਾਜੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤਾ, ਕਥਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ।
ਕਾਜੀ ਨੇ ਝਾੜੂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਘੁਮਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਨਾ ਕਛੂ ਜਾਣ ਪਾਏ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਾਬਾ ਘੁੰਮ ਗਿਆ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਬਣਿਆ ਕੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਖੇਡ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵਿਗਾੜ ਲਈ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਬੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਗੱਲ ਗਵਾਉਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੁੜ ਕੇ ਸਵਾਰਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਲਿਖ ਲਓ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ, ਗਡੰਦਿਆਂ 6 ਮਾਹ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਣਦਿਆਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਤੁੜੰਦਿਆਂ ਹਿੱਕ ਖਿਣੋ। ਪਰ ਇੱਕ ਛਿਣ ਮਾਤਰ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਦੂਜੇ ਅਰਥ ਵੀ ਮੰਨੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ, ਮਿੱਤਰਤਾਈ, ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਤ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਬਹਿ ਕੇ ਚਾਹ ਪੀਤੀ ਤੇ ਯਾਰੀ ਪੱਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਰੰਗ ਲਾਗਤ 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 ਹੈ, ਭ੍ਰਮ ਭਾਗਤ 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 ਹੈ। ਭਰਮ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਣਦਿਆਂ ਵੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ। ਇੱਥੇ ਰੰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲਲਾਰੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਚਲੋ ਚੁੱਲੀ ਰੰਗਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ 10 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਰੰਗ ਦੂੰ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਰੰਗ ਦਾ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਸੱਜਣ ਛੱਡੀਏ ਰੰਗ ਸੇਤੀ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਹਟਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦਾ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ। ਬਹੁਰ ਵੀ ਆਵਣ ਕੰਮ, ਕਦੇ ਉਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਵੀ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਛੱਡੋਗੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਮ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਪਰ ਜੇ ਬਿਸਲਰੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਕਰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰੀ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ 'ਚ ਕਈ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਵੇਲੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਘੁਮਾਉਣ ਤੇ ਹੀ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਤਰ ਨਾ ਜਾਣ ਫਿਰ ਇਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪੱਲੇ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਮਲਾਣੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਥ ਵੇਖੇ ਪਾਏ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਹੋਤ ਸੋ ਡਲਾਏ ਮਾਨ, ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਧੌਲ ਸੰਗ ਸੋ ਮੁਨਾਰਨ ਡੁਲਾਏ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਡਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਧੌਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਬਾ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ, ਮੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਹਿੱਲਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਘੁੰਮਦਾ। ਤੇ ਘੁੰਮਦਾ ਇਵੇਂ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੇੜੀ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਲਣ ਲੱਗਿਆ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਪੱਥਰ ਤੇ ਪਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਪਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਕਈ ਵਾਂਸ ਬੱਲੀਆਂ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਚੁੱਕ ਚੁਕਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰੀਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਕੋਈ ਭਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਲੱਜਤ ਹੋਏ ਗਇਓ ਤਬ ਜੀਵਨ, ਭੇਦ ਕੋ ਜਾਣਤ ਹੈ ਨਾ ਗਵਾਰਾ। ਉਹ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਰੇ ਕੀ। ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਦੇ ਉਹਨੇ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਕਤ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਛੋਰ ਦਏ ਪਦ ਕਾਬਾ ਭਇਓ ਥੇ, ਮੰਦ ਮਤੀ ਕੀਏ ਕ੍ਰੋਧ ਅਪਾਰਾ। ਸ਼ੋਰ ਦਏ ਪਦ ਕਾਬਾ ਭਇਓ ਥਿਰ, ਮੰਦ ਮਤੀ ਕੀਏ ਕ੍ਰੋਧ ਅਪਾਰਾ। ਜਿਵੇਂ ਚਰਨ ਛੱਡੇ ਕਾਬਾ ਟਿਕ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਸ ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਕੀ। ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮੈਂ ਪੈਰ ਘਸੀਟ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੈਗੰਬਰੀ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਤੂੰ ਰੁਕ ਜਾ। ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋ ਚਲੇ ਨਾ ਜਾਵੇ ਬਸੋ ਤਾਂ ਛੇਨ, ਪੂਰ ਕਠੋਰ ਹੋਵੇ ਬਚਨ ਉਚਾਰਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਵਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਠੋਰ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਵਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਵੇਖੇ ਹੀ ਆਪਾਂ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਦਮੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕੁੱਟਣ ਮਾਰਨ ਜੋਗਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਪਰ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਹਟਦਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ
ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੈਰ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਘਸੀਟ ਕੇ ਵੀ ਵੇਖ ਲਿਆ ਉਸਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੋਲਣੋਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੂਰਨ ਬਾਹਰ ਕੋ ਨਿਕਸੋ ਰਹਿ ਬਹਿਤ ਲਾਓ ਨਾ ਥੋਰ ਅਵਾਰਾ। ਅਖੀਰ ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੂਰਨ ਬਾਹਰ ਕੋ ਨਿਕਸੋ ਰਹਿਬੇ ਕੋ ਹਿਤ ਲਾਓ ਨਾ ਥੋਰ ਅਵਾਰਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਛੇਤੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ, ਚੁੱਕੋ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ, ਚੱਲੋ ਇੱਥੋਂ, ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਵੀ ਦੇਰ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਵੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਸੱਚ ਬਤਾਓ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਹਿੰਦਨ ਜੈਸੀ ਰੀਤ। ਸੱਚ ਦੱਸ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਹੈ? ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਰੀਤ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਉਂ ਕਰ ਸਕੈ ਜੋ ਐਸੀ ਵਿਪਰੀਤ। ਕੋਈ ਸੱਚਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤਾਂ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪੈਰ ਕਰਕੇ ਸੌਂ ਜਾਏ। ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਸੁਬਹ ਵਖਤ ਕੀ ਸੈਨ ਕੋ ਜਾਨਤ ਨਹੀਂ ਨਿਵਾਜ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਵਕਤ ਤੂੰ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਵੇਰੇ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਟਾਈਮ ਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਵੀ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਮਾਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖ ਲਓ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਸਵੇਰੇ 5, 5:30 ਵੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੁਬਹ ਵਕਤ ਕੀਏ ਸੈਨ ਕੋ ਜਾਨਤ ਨਹੀਂ ਨਮਾਜ਼। ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅਜੇ ਤੂੰ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। कहते आए गवार तू नह ईमान की लाज। ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਲੱਜਾ ਨਹੀਂ? ਤੂੰ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਗਵਾਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਤੇਰਾ? ਹਾਂਜੀ। उठ बैठे श्री गुर तबै सुमति देन विशाल। ਤਦੋਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਸਮੱਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚੰਗੀ ਮੱਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚੰਗੀ ਅਕਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। नीति करन निवाज को कह श्लोक तह काल। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਨੀਕੀ ਨਮਾਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਨਮਾਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਨਮਾਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਛਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਮਰਿਆਦਾ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਰਥ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਤੇ ਕਰਮਕਾਂਡ ਬਣ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ ਭਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਸ ਮੁਲਾਣੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁੱਲਾ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਅਸਲ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚੀ ਨਮਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਨਮਾਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। पंज निवाचा वक्त पंज पंजा पंजे नाओ। ਨਮਾਜ਼ਾਂ 5 ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, 5 ਵਕਤ ਇਹ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ 5 ਹੀ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨਾਮ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। पहला सच खलाल दोए तीजा खैर खुदाए। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਹਿਲੀ ਨਮਾਜ਼ ਹੈ ਸੱਚ, ਦੂਜੀ ਹੈ ਹਲਾਲ, ਤੀਜੀ ਹੈ ਖੈਰ ਖੁਦਾਏ, ਸਭ ਦੀ ਸੁੱਖ ਮੰਗਣੀ। ਹਲਾਲ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਣੀ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ, ਨੇਕ ਕਮਾਈ। ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਸੱਚੇ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ। ਹਾਂਜੀ। चौथी नीयत रास मन पंजवीं सिफत सुनाए। ਚੌਥੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਨੀਅਤ ਨੂੰ ਰਾਸ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਕੀ ਦਿਲ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋ ਕਹਾਂ ਖੁਦਾਏ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਧੋਖਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਕਪਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਭਾਈ? ਫਿਰ ਕੀਤਾ ਪਾਠ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਕਰਮਕਾਂਡ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ।
सतगुरु कहन लगे पहली नमाज है सच कबूलना, सच ते पहरा देना, उस सच्चे परमात्मा नू मनना। दूजा है अपनी हक हलाल दी कमाई नू खाना, बेईमानी धोखे दी कमाई नहीं इकट्ठी करनी। तीजी है खैर खुदाए रब दी सिफत सलाह करनी। चौथी नीयत रास कर, चौथी है अपनी नीयत नू शुद्ध करो, अपने चो बेईमानी, अपने चो धोखा, अपने चो फरेब, अपने चो कपट, अपने चो छल, ये सारियां चीज़ां बाहर कढो। फिर पंजवीं सिफत सुनाए, फिर लोगों नू रब दीयां गल्लां सुनाउणियां, रब दी कथा सुनाउणी, रब दी सिफत इबादत करके दसनी, ਉਹਦੇ गुण गाने, जिवें साडे बंदे कीर्तन करते हैं, कथा करते हैं, पाठ करते हैं। ये भी एक नमाज है। दूजिਆਂ ਨੂੰ रब की वडियाई महिमा सरवण करवानी। हाँ जी। करने कलमा आख कै ता मुसलमान सदाए। कलमा की है? कलमा तो थोड़ी करनी है। हुण जे आदमी कवे मैं सच बोलदा, उन्होंने पुछो भी सच बोलदा है, कदे सच कमाया भी है, कदे सच कमाया, कदे किसी की मदद की है, कदे किसी की डिगी चीज़ कदे वापस की है, कदे किसी भुखे नूं रोटी दी है। बड़े थोड़े बंदे होणगे दुनिया विच। कदे कदे समा बनता है, दास इस गल का जिक्र भी करता है। हो सकता उस व्यक्ति के अपने जीवन में बहुत सारिया उणताइयां भी रही होण, पर एक वक्त ऐसा भी आया कि जदों उसने अपनी जायदाद वंडी है तो उन्हें अपने पुत्रां नूं ते भरावां नूं बराबर वंडी। खालसा कॉलेज के 11 साल चेयरमैन रहे हो, गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज के। दिल्ली ट्रांसपोर्ट के प्रधान रहे पूरी दिल्ली के। हुण तो कई यूनीयन बन गई, उदों हुंदी इक्को हुंदी सी पूरे इंडिया च। बड़ी वड्डी बसां दी ट्रांसपोर्ट सी पंजाब च उन्हां दी। पर जदों प्रॉपर्टी वंडण ते आए तो फिर उन्होंने भरावां ते पुत्रां च फर्क नहीं पाया। नहीं तो चाहते तो कह सकते सी भाई मैं कमाया है तो मैं अपने पुत्रां नूं दियां जां तुहानूं दियां, कि आपां बराबर वंड सकते हैं। गल्लां असीं करदे नहीं जी, वंड के खाना चाहिए। पुछो किहदे नाल वंड के खाना चाहिए? भी कुछ मैं खा ला, कुछ मेरी घर वाली खा ले, कुछ मेरा वड्डा मुंडा खा ले, कोई छोटा खा ले, हो गया। किहदे नाल वंडिया है? कोई पुछो उन्होंने भी किहदे नाल वंडिया, किहदे नाल है तू? कोई एक अद्धा बंदा लिया जिहदे नाल तू वंड के खाधा होवे। गल्लां विच मैं भी बहुत अगे हाँ, पर वो कौन है? सतगुरु पिता कहन लगे भाई करनी दा कलमा होना चाहिए। कुरान दियां ऐतां वाला कलमा नहीं। वो तो कहता है कि तू अपनी करनी जिहड़ी उहनूं शुद्ध कर। इहो जी कोई करनी वाला कोई कलमा पढ़े तो मुला तां फिर वो अखवावे कि मैं मुसलमान हाँ, नहीं तो मुसलमान अखवाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मुसलमान का घर बड़ी दूर है। हाँ जी। नानक जेते कूड़ियार कूड़े कूड़ी पाए। नहीं तो सब झूठे ने, तो झूठ दे विच ही सारे लोग जिहड़े ने वो गरसे ने, गलतान ने, खुआर हुंदे ने, उत्थे पचदे ने, खत्म हो जाते हैं। हाँ जी। बैन सुन ऐसे बस चलत न कैसे कछ, मुला भाखे काफरा क्यों कुफर अलावई। वो मुला इको गल ते अड़िया होया, कहता वो काफरा क्यों कुफर अलाई जाना है। वो इको गल ते अड़ गया, नहीं नहीं तू हिंदू है, तू मुसलमान नहीं है, इस करके तू इस्लाम की शरह कलमा काबा तू सारियां दी बखतोई करदा, सारियां दा विरोध करी जाने, सारियां दी निंदिया करी जाने। उस मुला नूं गल ही नहीं समझ आई भी ये तो कोई पैगंबरी पुरख है, चाहिए सी भी वो गुरु के चरणों ते ढह पैंदा, झोली भर लैंदा। वो कला भी झोली रात नूं भर सकदा सी, पर नहीं, उसकी किस्मत विच नहीं सी। इन्नी बाणी सुन के भी
बैन सुन ऐसे बस चलत न कैसे, कुछ मुल्ला भाखै काफरा क्यों कुफर अलावई। उल्टा कही जाता, कहता काफरा क्यों कुफर करदा, क्यों झूठ बोलदा। हाँ जी, अल्लाह नू न जाने न रसूल को पछाने को, आवे अर बंग तब ते को मार जावाई। अल्लाह नू ना जाने ना रसूल को पछाने। वेख ना तो तेनू अल्लाह की कोई जानकारी है, तो ना अल्लाह के रसूल हजरत मुहम्मद साहब बारे तेनू कोई जानकारी है। को आवे अड़बंग, कोई अड़बंग आएगा, कोई अड़बंग मुसलमान आवेगा तो को मार जावई, वो तेरा कोई सिर पाड़ देगा, कोई तेनू मार देगा, कोई तेरी तौण वढ़ देगा। उन्हें इस तरह बोलना शुरू कर दिता। कहन लगा उदू पहला चले जा, कोई अड़बंग कोई मुसलमान ना आ जावे जिहड़ा तैनू मार ही दवे। मैं तो तेरे नाल गल्लां कर रहा ना, उन्हें तेरे नाल गल्लां नहीं करनियां, उन्हें तैनू खत्म कर देना है। हाँ जी, साचो मम बाग जान तूरन पयान की जय, काजी बेख धरियो हाजी ढंग न दिसावई। इस करके साचो मम बाक जान, मेरी गल नू सच्ची करके मन्नी। तूरन प्यान की जय, इथों हुणे तू चला जा। हाजी बेख धरियो हाजी ढंग ना दिसावई। हाजियां वाले कपड़े पा के थोड़ा हाजी बन जाइदा, तेरा कोई रंग ढंग नहीं हाजियां वाला, सब तू झूठे कपड़े पाए हुए ने। हाँ जी, भेद सब जान्यो हिंदू जन्म पछान्यो तेरो, आयो कह काज नह सिदक कमावई। मैं पछाण लिया तू हिंदू है, तेरा जन्म हिंदुआं दे घर होया है, तू इत्थे लैण की आया है। जे तैनू इस्लाम दे विच सिदक नहीं, भरोसा नहीं, विश्वास नहीं। हाँ जी, और भाई एव ताहे को बोलत, आवत फे पुन और मुलाने। बोलदियां सवेर हो गई, सवेर होई ते होर काजी मुलाने जेड़े सी वो इकट्ठे हो गए। हाँ जी, पेख धौलर आन सुथान भयो, कहे कारण ते और मैं बिसुमाने। जदों सारियां नू पता लगा भी रात इस तरह होया है भी ये काबा ही हिल गया सी, बड़े हैरान होए, ये किदां हो गया, ये किवें हो गया, किन्ने कर दिता, किदे राही हो गया। हाँ जी, मेल बृंद भय एक ठौर जब, तब जीवन जाए कै बैन बखाने। इस तरह मिल बृंद भय एक ठौर जबे, तब जीवन जाए के बैन बखाने। हुण काजियां ने मीटिंग की, मसलत की, उन्होंने जीवन नूं पुछया भी तू दस रात की घटना की हुई, की वापरिया। उन्हें जो कुछ सारी रात हुंदा रहा बोलिया, आप बोलिया, उधरों सुनिया, जिवें जिवें रात की होई बीती वारता दास्तां जिहड़ी है उन्हें जाके अपने भरावां नूं काजियां मुलाणियां नूं सुनाई है। हाँ जी, एक काफर रैन को सैन किए, पग काबे दिशा अपने ठहराने। कहन लगा एक काफर आया रात का, ते उन्हें अपने पैर जेड़े सी वो काबे शरीफ वाले एक पासे कीते ते रात नूं सौ गया। हाँ जी, मैं बहु बार हटाए रहो जब, माने ना बैन गहे पग दो। मैं कहंदा जाके उसनूं समझाया, उसनूं इदां किया, वो नहीं मन्निया ते फिर मैं उन्होंने पैरों तो फड़ के घसीटिया। हाँ जी, की न घसीटन जोर के संग, करे दिश दूसरी मैं तब सो। हुण उन्हें गल उवें कीती होनी जिवें आपां नूं भी आदत है। कई बंदे तुसीं वेख्या भी उन्हें रात नूं कुट खाधी हुंदी पर परचा अपने ते करा लैंदे ने। उन्होंने ये नहीं पता होंदा भी उस वेले स्टेटमेंट की देनी। जिहड़े चलाक होंदे ने ना वो नाले बंदे नूं कुट्टी जाणगे, नाले 100 नंबर ते काल भी कर देणगे। कुट कटा के कहणगे जी आ वेखो जी इहने मैनूं मारिया जी, क्योंकि काल जिन्हें की ओहदी सुनी जानी है। तो कई मेरे वर्गे मूर्ख खा कुट लई हुंदी है, मुड़ के 4 बंदियां च परचा भी अपने ते करा लैणगे। वो जी हालत इहदी सीगी। कहंदा जी मैं बड़ा समझाया जी, वो मन्निया नहीं जी। बस जदों नहीं मन्निया तो फिर कहंदा मैं देखियो जबे फिर
करे दिश दूसरी मैं तब सोऊ, कहन लगा मैं ਉਹਦੇ पैर फड़े ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਘੁਮਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਖਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਟੰਗੋਂ ਪਕੜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ। ਹਾਂਜੀ। देखियो जब फिर तौलर को, तेह पैर दिशा को सन्मुख हो। ਪਰ ਮੈਂ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਬਾ ਸ਼ਰੀਫ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਉਧਰ ਘੁੰਮ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। मंत्र प्रवीण के जंतन कीन, विशाल कला मैं कितों एह को। ਮੇਰੀ ਮਾਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਜਾਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਮੰਤਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੰਤਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਮੰਤਰ ਪੜਨ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਜੰਤਰ ਕੀਨ, ਜਾਂ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਜੰਤਰ ਵਰਤਿਆ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹਨੇ। ਵਿਸਾਲ ਕਲਾ ਮੈਂ ਕਿਦੋਂ ਏਕੋ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਕਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਚੱਲਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਵਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਬੜਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕੀਤਾ। ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਮੁਲਾਣਿਆਂ ਕੋਲ ਲਾਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਅਗਲੀ ਕਥਾ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣੀਏ। ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।